السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ پاکستان اور تاجکستان کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے اور تجارتی حجم میں اضافے کا عزم کا اعادہ۔ چین تاجکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں۔ سمجھوتوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط سے دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ خطے میں امن کے قیام سے معاشی اور اقتصادی تعلقات فروغ پائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ دوشنبے میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان اعلیٰ سطح رابطوں سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان اور خطے میں امن کے قیام سے معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ تاجک صدر امام علی رحمان۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں سمجھوتوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر امام علی رحمان نے تصویراتی شراکت داری کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان سائنسی تعاون، ہوا بازی، کرکٹ اور سرکاری پاسپورٹ کی ویزا سے مستثنی قرار دینے کے حوالے سے بھی مفاہمت کی یادداشتوں اور سمجھوتوں پر دستخط۔ پاکستان اور تاجکستان کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ دوشنبے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر امام علی رحمان کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کے حوالے سے گفتگو۔ پاکستان میں توانائی، معدنیات، صنعت، زراعت اور دیگر شعبوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے لامحدود استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم کی تاجکستان کو سرمایہ کاری اور علاقائی عوامی روابط کو وسعت دینے کی دعوت۔ تاجک صدر کا درینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدارتی محل آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے خوش آمدید کہا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم سے تاجکستان کی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا گیا۔ مسلح افواج کے دستے نے وزیر اعظم کو سلامی دی۔ صدر آصف علی زرداری سے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور کی ملاقات۔ مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مسائل کے حل اور سیاسی معاشی استحکام کے لیے سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ اہم قومی امور پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ناگزیر ہے۔ صدر مملکت۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور زیر التوا مقدمات پاکستان کا داخلی معاملہ ہے۔ خود مختار ریاست کے طور پر عدالتوں کے ذریعے مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہے۔ وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل۔ ملک مخالف مہم چلانے پر پی ٹی آئی بے نقاب ہو گئی۔ محب وطن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اندر سے ملک دشمن ہیں۔ باہر بیٹھ کر اداروں کے خلاف مہم نہ چلائیں۔ کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 728 پوائنٹس کا اضافہ۔
मार्केट 79,552 पॉइंट्स पर बंद। वजीर आला पंजाब की इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवामी मुफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजीर आला मरियम नवाज। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फौज की गजा रफा पर बमबारी, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 81 जख्मी। सिहोनी फौज का खान यूनस के मशरकी इलाके को खाली करने का हुक्म। यूरोपियन अस्पताल से मरीजों को जबरदस्ती निकाल दिया। सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास आज हो रहा है। गजा की तामीर नौ पर बात की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के जालिमाना हथकंडे। भारतीय फोर्सेस को नए काले कवानीन के तहत वसी इख्तियारात मिल गए। नए फौजदारी कवानीन से मजीद शहरी आज़ादियां सलब होंगी। शब्बीर शाह और उमर अब्दुल्ला की जालिमाना कवानीन की शदीद मजम्मत। भारत में क्रिकेट का खेल भी मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गया। गुजरात में हिंदू गुंडुओं के हाथों मुसलमान का बेईमाना कत्ल। मुसलमान खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ पर सलमान वोहरा को हिंदू बलवाइयों ने बल्ले और चाकुओं के वार से कत्ल कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के मजहबी इज्तिमा में भगदड़। 100 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मरने वालों में अक्सरियत खवातीन की है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। बहेरा अरब और खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाला सिलसिला आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध में बारिश मुतवक्के। रियाद में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने 6 रेड बॉल टाइटल जीत लिया। फाइनल में हांगकांग के मैनसन वॉन को शिकस्त। अंडर 21 का टाइटल हसनैन अख्तर के नाम रहा। फाइनल में दिफाई चैंपियन एहसन रमजान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। जर्मनी में यूरो फुटबॉल कप। पुर्तगाल और फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल की स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट पर 3-0 से शिकस्त। फ्रांस की बेल्जियम के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। और लंदन में विमिल्डन ओपन टेनिस। इटली के जानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज दूसरे मरहले में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 जानिक सिनर की जर्मनी के यानिक हैनिफमैन को शिकस्त। कार्लोस अल्काराज की एस्टोनिया के मार्क लाजाल के खिलाफ कामयाबी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम से मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे। दुशंबे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी तिजारती हाजुम में इजाफे के लिए अपने अज़्म का अयादा किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद बसर अब्बास।
تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور کا طویل عرصے سے سامنا ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ہم اس ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔ Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan paid a huge price. The armed forces of Pakistan fighting this menace of terrorism have paid huge human life, huge sacrifices. And we would like to offer you our cooperation to join hands. If we do not restore peace in the region, progress will not happen. وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی کہ کاسا 1000 منصوبہ آئندہ سال مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تاجکستان کے ساتھ ریل اور روڈ نیٹ ورک مربوط بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم قریبی برادرانہ تعلقات کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ I would work very closely with you to further cement our brotherly relations in the field of agriculture, education, health, promotion of our investments, but also expanding our trade, transported goods from Karachi port all the way to Tajikistan via Afghanistan. Now this is, I think, to me and to you, is an area of huge economic importance for both the countries and Afghanistan. Program of China, Tajikistan and Afghanistan trade corridor. We would be very happy to be part of this program. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں انسانیت سوز مظالم اور نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ سطح پر رابطوں سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا۔ افغانستان میں امن کا قیام تاجکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ خطے میں امن کے قیام سے ہی معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں فروغ پائیں گی۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان دوشنبے میں ملاقات ہوئی۔ صدارتی محل پہنچنے پر تاجک صدر نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں توانائی، معدنیات، صنعت، زراعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی لامحدود استعداد موجود ہے۔ انہوں نے تاجکستان کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری، علاقائی اور عوامی روابط کو وسعت دینے کی دعوت دی۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، بالخصوص باہمی تجارتی حجم میں اضافے اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان زراعت، صحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ تاجک صدر نے تاجکستان کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان اور تاجکستان نے تصویراتی شراکت داری کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سمجھوتے پر دستخط کیے۔ سائنٹیفک تعاون کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان سیاحت کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی اور تاجکستان کی ہوا بازی کے محکمے کے درمیان سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ دونوں ملکوں نے کرکٹ کے شعبے میں بھی باہمی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں نے سرکاری پاسپورٹ کو ویزا مستثنی قرار دینے کے حوالے سے بھی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہوئی۔ وزیر اعظم دوشنبے کے دوستی اسکوائر میں تاجکستان کے قومی ہیرو اسماعیل سامانی کی یادگار پر بھی گئے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں فہد عزیز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب پاکستان اور تاجکستان میں مضبوط اور دوستانہ روابط کی عکاس تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدارتی محل قصر ملت پہنچے تو تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान भी इनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने इस्तकबालिया तकरीब में शरीक ताजिकिस्तान के वज़रा से मुसाफा किया। उन्होंने अपने वफ्द के अरकान का ताजिकिस्तान के सदर से तारुफ भी कराया। ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया और दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इजहार किया। ताजिकिस्तान में अपनी आमद के फौरी बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दोशंबे में ताजिकिस्तान के कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर गए। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के कौमी हीरो को खिराज अकीदत पेश किया और यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। अजीम हुक्मरान इस्माइल सामानी की यादगार दोशंबे के दोस्ती स्क्वायर में वाक़ है। इस्माइल सामानी वस्त एशिया की तारीखी शख्सियत और ताजिकिस्तान के कौमी हीरो हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा, वज़ीर तवानाई और आबी वसाइल दिलेर जुमा और ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा के दरमियान हवाई अड्डे पर गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ताजिकिस्तान के शहरियों ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे को अहम करार दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवातर से आला सतह राब्ते और दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ में माउन साबित हो रहे हैं। Official visit of the Pakistani Prime Minister to Tajikistan will further strengthen the bilateral relations. Tajikistan has great potential for Pakistani tourists. We are a country of 93% of mountains, so people from all around the world are coming to visit Tajikistan. Currently, Pakistan is the only reliable country for Tajikistan, for Tajik people, that we are willing, that we are want to make a business. पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तानी बंदरगाहें ताजिकिस्तान की तिजारती अशिया की नकलो अमल में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हम यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं लास्ट 4 इयर्स। हम ग्लोबल बिजनेस अलायंस के साथ यहाँ पर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ी कामयाबी से यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हमारा जो है तो मेडिकल टूरिज़्म स्टार्ट हो जाए, जिससे यहाँ के लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें। आला सतह वफद के हमरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस और SCO प्लस का सरबराह इजलास काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में कल से शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। शंघाई ताउन तंजीम का बाज़ाब्ता क़याम 2001 में हुआ। इस बैनुल हुकूमती तंजीम में इब्तदाई तौर पर चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान 2017 में इस तंजीम का बाकायदा रुकन बना। गुज़िश्ता साल ईरान की बतौर रुकन शमूलियत के बाद अब इस तंजीम के अरकान की कुल तादाद 9 हो गई है। शंघाई ताउन तंजीम का बुनियादी मकसद सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत और तरक्याती मनसूबों में ताउन समेत सकाफती तबादलों और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुतफिका हिकमत अमली वज़ा की जाती है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास जहां रुकन मुल्कों की आला क़यादत को मुलाकात का मौका फराहम करता है, वहीं आलमी मामलात में मुश्तरका मौक़िफ़ को उजागर करने में कलीदी अहमियत रखता है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल का इजलास खित्ते में इक्तसादी ताउन,
اور علاقائی روابط کو مستحکم کرنے میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی قازقستان کے صدر قاسم جومات توقائف سمیت دیگر رکن ملکوں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات تاریخی اور دوستانہ ہیں۔ دونوں ملک مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ توانائی، زراعت اور معدنیات کے شعبوں سمیت تجارتی حجم میں اضافہ دونوں ملکوں کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے آستانہ میں قیام کے دوران اعلیٰ قاضی قیادت سے ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی، جس سے دونوں اطراف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کا دورہ قازقستان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، آستانہ، قازقستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مونسون کے حوالے سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ مونسون بارشوں کی وجہ سے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں NDMA کی جانب سے متوقع مونسون بارشوں کے باعث ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں اور پیشگی اقدامات کی تفصیلات پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جولائی کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں چاروں صوبوں میں مونسون کی بارشیں متوقع ہیں، جن کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مونسون کے حوالے سے اطلاعات کو قومی نشریات کا حصہ بنانے کے ساتھ کسانوں کو باقاعدگی کے ساتھ موسم کی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے۔ صدر آصف علی زرداری سے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی، سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل، سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم قومی امور پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اتفاق کی رائے ناگزیر ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارٹ نے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانی PTI کی گرفتاری اور زیر التوا مقدمات پاکستان کا داخلی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور خود مختار ریاست پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ بانی PTI ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کو ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ کئی مقدمات میں ان کو ملنے والے ریلیف شفاف، منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ اعظم نذیر تارٹ نے کہا کہ آئین و قانون سے ماورا کوئی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں علی گل۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اون چودھری نے کہا کہ کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک بیٹھے چند عناصر ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ پراپر ایک ایسی لابی کریٹ کی گئی ہے دنیا میں، فورن میں پاکستان کے خلاف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ کبھی یہ PR فرم پاکستان کی جمہوریت کے خلاف شب خون مارتے ہیں، کبھی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف۔ پہلے 2 سال آپ نے ایک ڈرامہ رچایا کہ آپ کے خلاف سازش کر دی ہے اسی ملک میں جہاں آپ جا کے ابھی رونا رو رہے ہیں اپنا۔ تحریک استحکام پارٹی کے رہنما نے کہا کہ PTI اداروں کے خلاف مذموم مہم چلاتی ہے۔ پاکستان کے خلاف PR فرمز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اون چودھری نے کہا کہ امریکہ اور UN ورکنگ گروپ کو خط لکھنے والے ملک دشمن ہیں۔ آپ نے اس پاکستان کے بچے کو بے وقوف بنایا۔ آپ نے ایکٹنگ کے وہ تمغے حاصل کیے کہ پاکستان کے بچے بوڑھے کا سب سمجھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے۔ تو جب ہم نے ابھی اپنی اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بیرونی طاقت کی، اور کوئی طاقت کون ہوتی ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی، انگلی اٹھانے والی؟ شرم کی بات ہے کہ آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے آپ کے ممبران
उसको अपोज करते हैं। ओन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले मसला कश्मीर और मासूम फलस्तीनियों के हक में आलमी फोरम्स पर करारदादें क्यों नहीं लाते। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट के रूबरू दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं, सियासी जमातों को मिल सकती हैं। वज़ीर इत्तलात ताउलत आरड से कनाडा के हाई कमिश्नर लेस्ली स्किलनोन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और माशी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कनाडा पाकिस्तान की तरक्याती शराकतदार है। दोनों ममालिक में माशी ताल्लुकात को वसअत देने की मौके मौजूद हैं। इस मौके पर कैनेडियन हाई कमिश्नर ने हुकूमत पाकिस्तान के माशी इक़दामात को सराहा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुतल्लिका वज़ारतों ने SIFC के दायराकार में मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की। इजलास में मुख्तलिफ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जामे मनसूबे पेश किए गए। कमेटी ने मईशत के अहम शोबों की मुआवनत के लिए जामे इंसानी वसाइल की तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इंसानी वसाइल, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के उमूर SIFC का अहम सतून हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पिगोरेफ ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए रूस माशी और जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है। तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए रूस और वस्त एशिया को कराची पोर्ट से मुंसलिक करने के ख्वाहां हैं। रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूस पाकिस्तान को मुख्तलिफ मनसूबों में माली और तकनीकी मुआविनत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत माशी तरक्की के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मईशत में बेहतरी के लिए नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने और निजकारी के अमल को तेज़ करना होगा। उन्होंने कहा कि अवाम की तकालीफ से बखूबी वाकिफ़ हैं, ताहम मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए हमें अहम फैसले करना पड़े।
ساری دنیا اس چیز کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو اپنی چادر کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. کیا آج آپ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے وہ اقدامات لیتے ہیں جو بہت سی دنیا نے, بہت سے ملکوں نے لیے ہیں. ہم پازیٹیو لائٹ کے اندر ان چیزوں کو لے کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی یقین دہانی کرا دوں کہ جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو پرابلم آئی ہے, انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کی ہدایت ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے ریونیو ٹارگٹس کے اوپر پروگریس کریں گے, وہ بوجھ جو ایڈیشنلی ان کے اوپر پڑا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بھرپور انداز میں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے مالی سال کے دوسرے روز بھی تیزی کا رجحان برقرار رہا. 100 انڈیکس 728 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 79,552 پر بند ہوا. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آغاز سے ہی انڈیکس نے بلند سطح پر ٹریڈ کیا. انڈیکس نے 79,000 کی سطح کو عبور کیا اور اسے برقرار بھی رکھا. اسٹاک مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں مسلسل تیزی حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری اہم عوامل ہیں. سرمایہ کار اس وقت محتاط ہو کے مارکیٹ کے اندر انٹریز لے رہے ہیں. مارکیٹ آلریڈی 80,000 کا ہائی کر چکی ہے 2 ویکس بیفور. تو مارکیٹ جب بھی اپنے نئے ہائی کے پاس آتی ہے ایک ریزسٹنس لیولز آتے ہیں. ٹیکنیکلی جب بھی مارکیٹ بڑھتی ہے تو اپنے جب تک ہائی بریک نہیں کرے گی تو ایک سائیکولوجیکلی وہاں پہ سپلائز بھی آتی ہیں اور ریزسٹنس بھی مارکیٹ شو کرتی ہے. معاشی استحکام اور بجٹ تجاویز کا منظور ہونے کا اثر بھی اسٹاک مارکیٹ پر پڑا ہے. دیکھیں سب سے بڑی تو سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ ہے. جو سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ جیسے آئل مارکیٹ کو کرتی ہے تو یہ تمام جتنے ادارے جتنے بھی جن کی چین رکی ہوئی تھی سب کی پیمنٹ آ جائے گی. میوچل فنڈ خاص کر کے ہمارے آئل مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اچھا پے آؤٹ ہے اور ان کو جو ٹیکسز ہے وہ 15% لگ رہا ہے. اگر باہر یہ کام کریں گے تو ان کو 25% لگے گا. تو یہ کہ ابھی ان کی انویسٹمنٹ لگتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں رہے گی تو یہ اسٹاک مارکیٹ یہاں سے مضبوط ہو رہی ہے اور مزید بھی سرمایہ کاری ہوگی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 41 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ شیئر سے کاروبار ہوا جس کی مالیت 16 ارب 59 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 246 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ, 128 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی جبکہ 57 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ذیشان احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ SIFC کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. چین میں گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزاد فاطمہ کا کہنا تھا کہ حکومت IT کے شعبے کو تمام سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انٹرنیٹ خدمات کی بلا تعطل فراہمی اور سائبر سیکیورٹی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں. شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان IT کے شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں. حکومت زرعی شعبے کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. یہ بات وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے خلیفہ بین الاقوامی ایوارڈ برائے کھجور کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالوہاب زید سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ستمبر میں کھجور کے فیسٹیول کے انعقاد کے لیے خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کھجور فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کے کامیاب انعقاد کے لیے وزارت غذائی تحفظ بھرپور تعاون کرے گی. کھجور کی پیداوار میں پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. رانا تنویر حسین نے کہا کہ کھجور کی ویلیو چین بڑھانے کے لیے پاکستان اہم خطوں میں کھجور کے پروسیسنگ پلانٹس لگانے کا خواہاں ہے. وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ سے اردن کے سفیر ڈاکٹر معین خیرسات نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس موقع پر تجارت, سرمایہ کاری اور تعلیم میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے پر بات چیت کی گئی. وفاقی وزیر نے پاکستانی اعلیٰ معیار کے چاول اور دیگر غذائی مصنوعات اردن کو برآمد کرنے کے امکانات کے بارے میں آگاہ کیا. فریقین نے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس آئندہ سال اسلام آباد میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا. سفیر نے اردن کے طلباء کے لیے پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام اسکالرشپ کے لیے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا. وزیر تجارت جام کمال خان سے آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ سبیر شریفوف نے اسلام آباد میں ملاقات کی. وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک کو سیاحت, ٹرانسپورٹ, توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں اپنا تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. نائب وزیر شریفوف نے آذربائیجان کی پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں قریبی تعاون کے لیے آمادگی سے آگاہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تیرا, ضلع خیبر اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے غیر متزلزل لازم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پوری قوم
मुल्क को दहशतगर्दी के फ्रीज से निजात दिलाने के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मरियम नवाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार एक इजलास में किया, जिसमें पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से मुजव्वज़ा कवानीन और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स कायम किए जाएंगे और तहसील सतह पर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कानून के निफाज को यकीनी बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इजलास 4 जुलाई बरोज जुमेरात शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जबकि जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी समेत लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम ज़ेर गौर आए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, रिटायर्ड जज, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल समेत कमीशन के अरकान ने शिरकत की। कुछ बात करेंगे नाज़रीन इसराइल की सफ़ाकाना कार्रवाइयों के हवाले से जो बदस्तूर जारी हैं। सिहोनी फ़ौज गज़ा, खान यूनिस और रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी कर रही है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में मज़ीद 25 अफराद शहीद जबकि 81 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सिहोनी हमलों में अब तक 37,925 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 87,141 ज़ख्मी हो गए हैं। खान यूनिस में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने नसीरात पनाहगज़ीन कैंप के शुमारी इलाकों में बमबारी की है जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा के इलाके शुजाइया में मुसलसल छठे रोज़ भी इसराइली बमबारी जारी रही। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। जेलों से रिहाई पाने वाले गज़ा के मकीनों ने जेल में अपने साथ होने वाली बदसलूकी का जिक्र करते हुए कहा कि इसराइली जेल हुक्काम इन्हें बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाते थे। उधर इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाकों को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया है जिसके बाद यूरोपियन अस्पताल से मरीजों को निकाला जा रहा है। खैमों में मुकीम अफराद भी अपनी रिहाइशगाहें खाली कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा ने इसराइल की जानिब से खान यूनिस से 2.5 लाख लोगों की जबरी नकल मकानी के हुक्म की मजम्मत की है। दरिया उर्दन के किनारे मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 22 फ़लस्तीनी को हिरासत में लिया जिसके बाद मकबूजा इलाके से हिरासत में लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 9,400 से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास आज हो रहा है जिसमें गज़ा की तामीर नौ पर बात की जाएगी। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इजलास में गज़ा में इंसानी सूरत हाल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही खुसूसन तामीर नौ की कोशिशों पर बात की जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने भारतीय पार्लियामेंट की तरफ से 3 नए फौजदारी कवानीन की मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया है जिनके तहत इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए भारतीय फोर्सेज और एजेंसियों को बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं। KMS के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि ये कवानीन मुतनाज़ इलाके में शहरी आज़ादियों को मज़ीद सल्ब करने का बायस बनेंगे जहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल पहले ही अबतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में एक बयान में नए कवानीन के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। भारत में कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से भी नए फौजदारी कवानीन पर तनकीद का सिलसिला जारी है। भारत के अदालती ट्रिब्यूनल्स ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी पसंद तंजीमों, तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत पाबंदी बरकरार रखी है। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों से कश्मीरियों में सख्त तशवीश पाई जाती है जो पाबंदी को अपनी सियासी सरगर्मियों और इजहार राय की आज़ादी पर हमला समझते हैं। दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने के लिए नए स्पेशल पुलिस अफसरान की भर्ती शुरू कर दी है। भर्ती का सिलसिला राजौरी और पुंछ अजला के 22 देहात से शुरू किया जाएगा जहां पुलिस लोगों को मुस्लिम अक्सरियती आबादी के खिलाफ मुखबिर बनने पर मजबूर कर रही है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर हाथरस में हिंदुओं के मजहबी इज्तिमा में भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। स्टेट चीफ मेडिकल ऑफिसर उमेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलाक होने वालों में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। जख्मियों को भी बड़ी तादाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। भारत में बड़े मजहबी त्यौहारों के दौरान जानलेवा हादसा मामूल हैं। भारत में क्रिकेट भी मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गई है। भारत में अक़लियतें अरसा दराज से हिंदू इंतहा पसंदी और तशद्दुद का शिकार हैं। हाल ही में मोदी के गढ़ गुजरात में हिंदू गुंडों के हाथों मुसलमान के बहीमाना कत्ल का वाक़या पेश आया।
गुजरात में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में मुसलमान खिलाड़ियों की मुस्बत कारकर्दगी को सराहने पर सलमान वहरा नामी तमाशाई को हिंदू बलवाइयों ने बल्ले और चाकू के वार से कत्ल कर दिया। मोदी के भारत में नफरत और इंतहा पसंदी के शिकार मुसलमानों के हक में अब आलमी बिरादरी को आवाज उठाना होगी। नाज़रीन, मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत का तकरीबन हर इदारा करप्शन का गढ़ बन चुका है। हरियाणा में कायम मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, नोएडा और पंजाब की क्यूबी फार्मा केम की जानिब से बनाई जाने वाली अद्वियात को WHO नाकिस करार दे चुका है। गैम्बिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की खांसी के सिरप से मौत का ताल्लुक भी भारतीय फार्मा फर्म मेड इन फार्मास्यूटिकल्स की गैर मेरी अद्वियात से था। इंडिया की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह राजीव रघुवंशी ने कहा है कि भारत फार्मा इंडस्ट्री की जानिब से नाक़िस अद्वियासाजी का एतराफ़ किया गया है। भारत में बनाए जाने वाले खांसी के शरबत आलमी सतह पर 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत का बायस बन चुके हैं। खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में मानसून बारिश की पेशगोई की है। तफसीलात के लिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। गर्मी की हिद्दत और मौसम की शिद्दत आखिरकार कम होने जा रही है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने आज से 7 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में आज से बारिशें होंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होगा। सिंध में ये बारिशें 4 से 7 जुलाई तक मुतवक्के हैं। NDMA ने खबरदार किया है कि मुतवक्के बारिशों से दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और 10 जुलाई तक सतलुज में पानी की सतह 1,20,000 क्यूसेक तक पहुँच जाएगी, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। सैलाब की सूरत हाल में मुतासरा मकामी अफराद मुताल्लिका हुकाम की जानिब से अहकामात जारी होने पर फौरी तौर पर इनखलाक करें, ताकि सैलाबी पानी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों, बिजली के तार टूटने से करंट लगने के वाक़यात से बचा जा सके। बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों के नालों में सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले सिब्बी की बात की जाए तो सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत में 47, जैकबाबाद और नौकुंडी में 46, जबकि मुल्तान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों की दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39, कराची 36, पेशावर में 42, जबकि कोयटा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। नाज़रीन, कुछ कौमी खबरों का रुख करते हुए आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक और कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अखुवत कॉलेज मुस्तफ़ा आबाद में नए ब्लॉक डॉक्टर खलीफा शुजाउद्दीन का इफ्तिताह किया। उन्होंने अखुवत कॉलेज का दौरा किया और इसके मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इल्म के हुसूल के साथ साथ आला अखलाक के इक़दार को अपनाना वक्त की ज़रूरत है। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अखुवत के कर्ज हस्ना और चारों सूबों के तलबा को मुफ्त तालीम देने का प्रोग्राम एक गैर मामूली इक़दाम है। नाज़रीन, गुज़श्ता एक बरस के दौरान SIFC की सहूलतकारी के बायस तवानाई के शोबे में नुमायां बेहतरी आई है। डिस्कोस की निजकारी, विंड और सोलर सिस्टम समेत मुतबादिल तवानाई ज़राए पर तेज़ी के साथ काम जारी है। सऊदी अरब ने मुतादिद सोलर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। 5 डिस्कोस को 2 मराहिल में निजकारी, जबकि 3 को तवील मुद्दती मुराद की फ्राहमी हिकमत अमली का हिस्सा है कि इलेक्ट्रिक के लिए 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए मुसाबकती बोली के लिए इकदामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद कहती हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से 95 लाख खानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुबीना खालिद ने कहा कि हम वसीला रोजगार प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत रजिस्टर्ड खवातीन के बच्चों को हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वो बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि खवातीन की मजीद सहूलत के लिए रकम अदायगी का मुआहदा मजीद 6 बैंक के साथ किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूस के SBE
اور انٹرنیشنل بینک کے سربراہ تیمور کزن سیف کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بینک سندھ میں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتا ہے، جس کے تحت طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آسان قرض دیے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں معروف صنعتی گروپ ایوسٹو کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ گروپ ڈائریکٹر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ایوسٹو انڈسٹریز کے مختلف حصوں سے متعلق بریف کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وفد کے ہمراہ اسٹیو آٹو موبائل انڈسٹری کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری، تجارتی شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان نے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی لیب کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو چیف الیکشن کمشنر اور ڈائریکٹر جنرل نادرا نے آئی ٹی لیب کے بارے میں بریفنگ دی اور کہا کہ لیب سے صاف، شفاف اور غلطیوں سے پاک انتخابی فہرستوں کی تیاری میں مدد ملے گی۔ سینٹ کی وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ متعدد تعلیمی اداروں کے سربراہوں کی تقرریوں کے لیے شارٹ لسٹنگ کر لی گئی ہے، جلد مستقل تقرریاں کر دی جائیں گی۔ چیئرپرسن سینیٹر بشرا انجم بٹ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو سیکرٹری تعلیم نے اداروں کے سربراہوں کی مستقل تقرریوں اور تعلیمی اداروں میں ایوننگ کلاسز کے اجراء سے متعلق رپورٹ کیا۔ قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ کچھ عمارتیں جو زیر استعمال نہیں تھیں ان کو سکولز میں تبدیل کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس ان ٹیچر ایجوکیشن پروگرام سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ سینٹ کی موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطوں کی مجلس قائمہ نے سی ڈی اے اور متعلقہ اداروں سے ماگلا ہلز پر آتش زدگی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیئرپرسن سینیٹر شیری رحمان کی صدارت میں قائمہ کمیٹی کا پہلا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ چیئرپرسن نے موسمیاتی تبدیلی کو ملک کا اہم مسئلہ قرار دیا اور آئندہ اجلاس میں محکمہ موسمیات، این ڈی ایم اے اور فلڈ کمیشن کو مونسون سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ کے لیے مدعو کیا۔ اجلاس نے سال میں 2 دفعہ آلودگی پر پبلک ہیئرنگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ناظرین، پاکستان اور بیلاروس کے درمیان سیاسی مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری شفقت علی خان جبکہ بیلاروس کی جانب سے نائب وزیر خارجہ سرگئی لوکاشیوچ نے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی۔ فریقین نے اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بیلاروس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی لوکاشیوچ نے سیکرٹری خارجہ محمد ساحر سجاد کاجی سے بھی ملاقات کی اور پاکستان بیلاروس دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی مکالمے سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے جامعات کے سربراہان اور ماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ پاکستان اور ایران کو تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی وفد کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ابو الحسن نواب اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے 35 سے زائد تعلیمی اداروں کے مابین معاہدے طے پا چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کی جامعات میں اردو اور فارسی کے شعبے قائم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ویس منیر نے ایشین سنوکر چیمپئن شپ 6 ریڈ بال کا ٹائٹل جیت لیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کھیلے گئے فائنل میں ویس منیر نے ہانگ کانگ کے مینسن وان کو شکست دی۔ انہوں نے مقابلہ 3 کے مقابلے میں 6 فریم سے اپنا نام کیا۔ انڈر 21 کا ٹائٹل پاکستان کے حسنین اختر کا نام رہا۔ 15 ریڈ بال پر مشتمل فائنل میچ میں حسنین اختر نے ہم وطن احسن رمضان کے خلاف 4-3 سے کامیابی حاصل کی۔ احسن رمضان ایونٹ میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہے تھے۔
वफाकी वजीर मुशीर बराए बैन सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने खेलों के सहाफ़ियों के दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो खेलों की तरक्की और मकबूलियत में अहम किरदार अदा करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजारत बैन सूबाई राब्ता स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अहम इक़दाम कर रही है। स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए फेडरेशन को टारगेट्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि आइंदा ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में खेलों के सहाफ़ियों का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा कि मुल्क में खेलों को उनका असल मकाम दिलाने के लिए सरगर्म हैं। हमारे खिलाड़ी जल्द ओलंपिक समेत आलमी फोरम्स पर फतह के झंडे लहराएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद सैफ गेम्स की मेजबानी मिली है। उन्होंने कहा कि हमारा विजन है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाने के लिए इकदाम करें। उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी सैफ गेम्स में फतह के झंडे लहराते नजर आएंगे। हमारा विजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम अब 23 गेम्स को ले गए हुए हैं, वहां पे हम टैलेंट हंट करके इनको नर्चर करेंगे, इनको ग्रूम करेंगे और इंशाल्लाह अगले साल जो सैफ गेम्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो फतह के झंडे लहराता नजर आएगा। बैनुल सूबाई राब्ता के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बैनुल सूबाई खेलों का इनेकाद जरूरी है बल्कि ओलंपिक समेत आलमी फोरम्स पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाना होगा। ओलंपिक्स का जो इवेंट है इसमें छोटे छोटे मुल्क जो है उनके भी बड़े बड़े दस्ते हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान से सिर्फ 3-4 लोग हैं। मैंने ये कोशिश की है कि इन फेडरेशंस में रेगुलेशन जो है वो लाया जाए और कम से कम इन फेडरेशंस को ये टारगेट दिया जाए कि चलें छोड़े इस बात को कि जी आपने कितने मेडल जो है वो आपने लिए हैं, वो कम से कम क्वालिफाई तो करें लोग। तकरीब में मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में खेलों के फरोग में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार नुमाया है। आज के दिन का मकसद खेलों के सहाफ़ियों की हौसला अफजाई करना है कि वो अपने काम में हुनरमंदी के लिए जद्दोजहद करें और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करें। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की विजन खेलता पंजाब के तहत लोधरा शहर के वस्त में 4 कनाल पर इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए स्पोर्ट्स अरीना बनाया गया है। तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन खेलता पंजाब के तहत लोधरा के शहर के वस्त में स्पोर्ट्स अरीना बनाया गया है। 4 कनाल और 16 मरले पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स अरीना की तमीर और तज़ीन व आरैश पर 30 लाख रुपए की लागत आई है। स्पोर्ट्स अरीना से लोधरा के मकामी टैलेंट की सलाहियतों को सामने लाने का मौका मिलेगा और बासलायत खिलाड़ियों को भरपूर हौसला अफजाई होगी। सर, मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि बच्चियों की स्पोर्ट्स पे फोकस किया गया है। यहाँ पे हैंडबॉल, वॉलीबॉल, टाइक्वांडो, डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स जौन सी हैं, वेट लिफ्टिंग बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए इन्होंने अरेंज की है। और ये फैसिलिटी मेरे ख्याल से इस इलाके में ऑलरेडी बच्चियों में बहुत बच्चियों में टैलेंट पाया जाता है और ये इनको मजीद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलने में उनके लिए मददगार इंशाल्लाह। इस स्पोर्ट्स अरीना बनाने का मकसद नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और माशरे में मुस्बत सरगर्मियों को परवान चढ़ाना है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और स्पेशली इस सिटी में जहाँ के बहुत टैलेंट है बट हमारे पास एक प्लेस नहीं थी जहाँ हम एक अच्छा गेम कर सके। एक नए प्लेटफॉर्म पे आए हैं जिसका नाम है अरीना स्टेडियम, जो कि लोधरा में खुला है एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेट कि यहाँ पे भी एक ऐसा स्टेडियम खुला, एक ऐसी जगह मिली गई, स्टेज मिला हम लोगों को, खासतौर पर वुमेंस को, जहाँ पे वो अपने स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस दिखा सके। स्पोर्ट्स अरीना में क्रिकेट नेट पिच, ताइक्वांडो, बैडमिंटन कोर्ट और रेसलिंग, मास्क रेसलिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसी खेलों की सहूलियात फराहम की गई। स्पोर्ट्स अरीना के इफ्तिताह से मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा और नौजवान जो सिर्फ सोशल मीडिया पर तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर देते हैं, इनके खेलों में दिलचस्पी बढ़ेगी। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा।
पुर्तगाल और फ्रांस ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फ्रैंकफर्ट में खेले गए मैच में पुर्तगाल ने सिल्वेनिया को पेनल्टी शूटआउट पर 3-0 से शिकस्त देकर लास्ट 8 में जगह बनाई। मुकर्रर वक्त तक मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त में भी दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। 105वें मिनट में रोनाल्डो से पेनल्टी मिस हुई, जिस पर वो आंसू बहाते नजर आए। मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें पुर्तगाल ने 3 गोल स्कोर किए, जबकि सिल्वेनिया की टीम गोल करने में नाकाम रही। डसलडोर्फ में खेले गए राउंड ऑफ 16 के एक और मैच में फ्रांस ने बेल्जियम को 1 गोल से मात दी। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। खेल के 85वें मिनट में बेल्जियम के जॉन वर्टोनिंग ने फुटबॉल को अपने ही गोल पोस्ट की राह दिखाकर फ्रांसीसी टीम को लास्ट 8 का टिकट थमा दिया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। यूरो कप के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। यूरुग्वे और पनामा की टीमें कोपा अमेरिका फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मेजबान अमेरिका का सफर तमाम हो गया है। मसूरी में खेले गए ग्रुप C के मैच में यूरुग्वे ने मेजबान अमेरिका को 1 गोल से हरा दिया। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिथियास ओलिवेरा ने खेल के 66वें मिनट में किया। इस कामयाबी के बाद यूरुग्वे की टीम अपने तीनों मैचेस जीतकर ग्रुप C में सर-ए-फहरिस्त रही। फ्लोरिडा में खेले गए एक और मैच में पनामा ने बोलीविया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर लास्ट 8 में जगह बनाई। फातह टीम की जानिब से जॉस फेजार्दो, एडवर्ड और सीजर यानिस ने 1 गोल स्कोर किया। बोलीविया की जानिब से वाहिद गोल ब्रूनो मेराडा के हिस्से में आया। ग्रुप C में पनामा की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। अलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर विंबलडन ओपन टेनिस के दूसरे मरहले में पहुंच गए हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज, अमेरिका के टॉमी पॉल और फ्रांस के गैल मॉनफल्स भी दूसरे मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। लंदन में जारी टेनिस ग्रैंड स्लैम के पहले राउंड के मैच में जैनिक सिनर ने जर्मनी के यानिक हैफमैन को शिकस्त दी। सिनर ने यानिक हैफमैन के खिलाफ 6-3, 6-4, 3-6 और 6-3 से कामयाबी समेटी। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने एस्टोनिया के मार्क लाजाल को स्ट्रेट सेट्स में मात देकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। अल्काराज ने मुकाबला 7-6, 7-5 और 6-2 से अपने नाम किया। अमेरिका के टॉमी पॉल ने स्पेन के पेड्रो मार्टिन्स को 6-2, 6-1, 4-6 और 6-3 से हराकर अगले मरहले में रसाई हासिल की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। इसी के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें हमारी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।